అనేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. భయహరం సర్వలోకైకనాథం కలౌ వెంకటనాయకః. కలియుగములో వెంకటేశ్వర స్వామి సకలములైనటువంటి మానవాళి యొక్క శుభాలను అన్నీ కూడా కలిగిస్తూ, అదిగో ఆ దేవదేవునికి కళ్యాణ మంటపంలో బంగారు సింహాసనం మీద కూడా వేంచేయబడ్డారు. ఆ స్వామివారికి దక్షిణంగా చూడండి, శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు కూడా బంగారు సింహాసనం మీద వేంచేయబడి ఆ ఉత్సవమూర్తులకి చక్కటి అలంకరణ, పుష్పాలంకరణ, అదేవిధంగా సకలములైనటువంటి ఆభరణాలు నిత్య కళ్యాణోత్సవానికి కూడా అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. కామ్యార్థం శ్రీవారికి కళ్యాణం చేయించటానికి మొక్కుకున్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడే గోత్రనామాదాలన్నీ కూడా సంకల్పం చెప్పించారు. అభిజిల్లగ్నంలో స్వామివారికి ప్రారంభం కాబోయేటటువంటి కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచనంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు.
विघ्नं निघ्नन्ति सर्वं विसक्सेनन्तमाश्रये श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं मेन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदेविखनसे नमः हृदयस्मृतिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं श्रीविखनोर्नवं प्राणानाम्य ओं भुवः ओं स्वः ओं माः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसां तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतौ श्रीदेवस्य वदो नारायणस्य श्रीःप्रेपुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासुमेधस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिभृत्सनाश्रुवत्तं शान्तत्वं सगपुण्यावाचकमरिष्ये आदौ निरिघ्नेपसाप्रथं सक्षेणाराधनं तदङ्गपूर्वकर्षाराधनं करिष्ये ओं धारासुप्तशमांशेषु सरस्वऋतुर्भूर्देषु अपोवृण्यन् परिवादेशे घृणमुत्तां तुरुं कर्म यदमापसुभाषुतमा शान्ता शान्तमा शुभाषुतमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां तरसाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्यसरस्मिः आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापस्मानावापपशुवापो नमापो विराडापस्वराडाप छन्दायुष्यापो ज्योतिषापो यजयुष्याप सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गासे श्रावायामि एतेषदम्रणे सहस्रं ज्ञापादाविदाः पुरुत्रा तेभ्योऽनिन्द्रस्यदादिविष्णुरिष्टे देवामुञ्चन्तमधुसृष्टा वरुणमावाहयामि भ्रेसमावाहयामि कृष्णामृतमावाहयामि यादस्पुत्रमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्रोदस्त्रत्र्याभरण उपवेतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थनं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निरुद्धेन समाप्तथं विसक्सेनाराधनं करिष्ये विसक्सेनन्दविर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्याप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां समर्चयेत् आग्नेयास्माद्दिदामेत्ताश्रेदातं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतन्निधत्तां प्रेष्यां दिशाविधानामनादि यामे स्थान दन्दान् धातुं भूः पद्माकारमण्डले विसक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि हमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रादिमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्तत्नीकस्यसेन सेदमासनं विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विसक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पृष्ठे विज्ञानान् समाप्यजा कुर्यात् सूर्यवारस्य विसक्सेनस्य भोजनं भगवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाजेषे ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कृष्वा स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रनाथो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतां समूढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेवः वृतानि वसुसे इन्द्रस्य दशखाः तद्विष्णोः परं पदं सदा वत्सन् सूर्यः दिवे वचक्षुरादं तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसरस्तद्रविणोदा सरस्वप्रियं सुते द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधाराः सुदीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करुदावविषं यदा वै सूर्यपदेति यत् नक्षत्रन्नैति यावत् तत् सूर्यागच्छेति अर्थदहन्यं वस्येति तावत् गिरिदत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूतिपुरोत्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिभरसनाश्रोतन्त्रविषयदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचिनो पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रवर्धस्वास्तनः पूषा सुवेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यरिष्णेमि स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोत्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोतन्त्रविषयदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचमुनि स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येनं सां सद्यां तरुदेवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवयं सदस्वीराः ओं भूतिपुरोत्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं
సండిల పరివేశనాశ్రోతంత్రం శాంతత్వం స పుణ్యావాతేమని వృద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మరుద్ధతాం కర్మణవృద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మరుద్ధతాం కర్మణవృద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతు కర్మరుద్ధతాం వృద్ధి సమృద్ధి పుణ్యా సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయ భోస్థాన ఊర్జేదాదన మహేరణాయ చక్షే యోపస్వదమారుదస్థస్య భార్యదేన ఉషతీరివ మాతరః తస్మారింగమాపో చక్ష్యాయ జన్మధ ఆపో జనేధాజనః హిరణ్యవర్ణాశ్రయః పావకాయ జాతః కస్యవోజాత్ సుందరః అగ్నియా గర్భంధురవిరోపాస్థానః పుస్తకస్వానా భవంతు పవమానస్వర్జనः పవిత్రేణ విజర్హిణిః యః పోతా సమనాతుమా పునంతు మా దేవజనాః పునంతమనవోధియా పునంతు విశ్వాయవ జాతవేదః పవిత్రతే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదిద్యతే అగ్నే క్రత్వా కదుగం రణు ఏన దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రదేశాః తేన సహస్రధారేణ పామాన్యః పునంతు మాం ప్రజాపత్యం పవిత్రం యతోద్యాముగం హిరణ్మ్యం ఏన బ్రహ్మ విదాభుయం పూతం బ్రహ్మ పుణీమహే ఇంద్రస్య నిర్దేశహమాప్నాతు సోమస్యవరుణస్య మీచ్ఛాః యమో రాజాః ప్రవణాభిః పునాత్మా జాతవేదామోర్జేంద్రాప్నాతు తక్షయోరావృణీమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞపదయే దైవే స్వస్తిరస్తనః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఓర్ధం చ గాతుభేషజం షణ్ణోస్తద్విపదే షణ్చతుష్పదే ఓం శాంతి 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 ప్రాచ్యాంది దేవార్తయ మార్జయంతాం దక్షిణాయాం దిశ్మాసాః సుధరా మార్జయంతాం ప్రదీక్షాః దిశగ్రహ పశవ మార్జయంతాం దీచాం దిశా భోజుభ్యో వనస్పతయ మార్జయంతాం మోద్భాయాం దీర్ఘసంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్జయంతాం తోద్రాద్రైర్నాగేభ్యో మార్జయంతాం వాస్తవాస్పదే ప్రజాని యస్మాన్ సా విశ్వానమివ భవనః యత్తే మహే ప్రజన్నాశస్వచ్చన్నే దత్తపదే శంకరస్పదే వాస్తవాస్పదే సక్మయా సంసదాతే సక్షిమే శరణ్యాగాత్మత్యాః ఆవాక్యముదయోగే వరన్నో యూజం పాదస్వస్విస్తదానః అమేవః వాస్తవాస్పదే విశ్వారూపాణ్యాభిషన్నే తథాదేవ యజనః అనోరణీయాన్ మహతమహీయానాత్మా గుహాయామృతస్యంతోః తమః కథం పశ్యతి వేదశోకో ధాతుప్రసాదాన్ మహిమానిమీశం వర్ణాన్మా సక్సేనాన్మా పునః పాద్యాజం సమర్ప్యామి వర్ణాన్మా సక్సేనాన్మా యథాభాసా గురవారిని నివేదయామి తాంబూలం సమర్ప్యామి సువర్ణపుష్పక్షణాం సమర్పయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాహని చెప్పి ఆ కలశ పూజను, అలాగే యస్యద్విరద వక్త్రాద్య పారిషజ్య పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఎవరైతే గజముఖుడైనటువంటి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుడు వారిని ఆశ్రయిస్తారో, ఆరాధిస్తారో అయిన అడ్డంకులను కూడా తొలగిస్తాడు అని చెప్పి పరాశర సంహిత చెబుతూ ఉన్నది. అలాగే స్వామివారికి అదుగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా శ్రీకారం చుట్టారు. పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి సమర్పణగా ఇస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా లోకములో పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి ఆహార ధాన్యాలు సమృద్ధిగా ఉండి లోకములో ఆహారం జీవకోటికి అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి కైంకర్యాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. మనం స్వామివారికి ఏ ఉపచారాలు భక్తితో సమర్పించినా కూడా అది స్వామివారు అనేక రెట్లు ఫలితాలు కలిగేటట్లుగా మనకే స్వామివారు సమకూరుస్తారు. ఎందుకంటే స్వామివారిని ఒక విశిష్టమైనటువంటి దైవంగా భావించి మనం భక్తిభావంతో ప్రియంగా చేస్తాం కాబట్టి వాటిని ఉపచారాలు అని చెప్తారన్నమాట. ఆగమశాస్త్రాల్లో తెలుసుకున్నటువంటి విధంగా స్వామివారికి సమర్పించేటటువంటి అన్నమాచారులు వారు కూడా 32,000 సంకీర్తనలు గావించి దానిలో షోడశ కళానిధికి షోడశోపచారములు జాడతోడనిచ్చలును సమర్పయామి అని చెప్పి స్వామివారికి ఉపచార విధుల్ని కూడా ఆవాహన ఆసన పాద్య అర్ఘ్య ఆచమన స్నాన వస్త్ర ఉపవీత భూషణ పుష్ప అలాగే గంధ ధూప దీప నైవేద్య ముఖవాస ప్రణామాల్ని కూడా సమర్పిస్తారు. దీని ద్వారా ప్రీతితో స్వామికి సమర్పిస్తే ఆ స్వామి మనకు కావలసినవన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ ఉంటాడనమాట. అదిగో చూడండి, స్వామివారికి భక్తితో సమర్పించేటటువంటి ఈ ఉపచార విధులు ధ్యాన శ్లోకాలతో మనం స్తుతించి మనం నామాలతో కీర్తిస్తే ఆ స్వామి మనకి స్వచ్ఛమైనటువంటి నిష్కల్మషమైనటువంటి భక్తికి సదా సంతుష్టుడై పలుకుతాడు అని చెప్పి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నదనమాట. ఎందుకంటే
మనం ఎండుకట్టెల్లో నిప్పు రాజేయటానికి వాటిని ఎలాగైతే మధిస్తామో అదేవిధంగా ధ్యానమధనం చేత మనం వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా ప్రసన్నం చేసుకొని మనం నిత్యం అర్చించేటటువంటి స్వామి యొక్క విగ్రహంలోకి స్వామివారిని ఆవాహన చేస్తారన్నమాట. అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. అనంతుణ్ణి ఆదిశేషుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేయబోతూ ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా భక్తితో మనం వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. వైవాహికోత్సకర్మాంగం ప్రసరదేవత భుజాంచకరిష్యే. ఓం షణ్ణాన్ సత్తాంతోర్జార్తాం స్వయం భరగ్రేం జయం దాయ నాగరాజమావాహయామి సహశీషమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి ప్రసరదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం భాగ్యం సత్యామి ఇదమధ్యం సత్యామి ఇదమాజ్యం సత్యామి సర్వోపచారార్థం అక్షదాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదా విష్ణునా భగ స్వస్తి వేద నరుణ స్వస్తి పూషాం సర్వదాతన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తి వాయుం బభ్రామహే సోం స్వస్తి భువనస్య స్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తి స్వస్తి ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వే దేవానో ద్యా స్వస్తి వైశ్వానరో పుత్రగ్ని స్వస్తి దేవాః వంద్రిభ స్వస్తి స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి వత్యరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఇతే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పణథతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్క్షమృష్టనేమి మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసగం సమత్స బృహద్యసో నాపం వారుహేమ అమ్మోం చ మాంగిర సంజయం చ స్వస్త్యాః త్రయం మనసా సదాక్షం ప్రేతబాణి శరణం ప్రపద్యే సుసం బాధే శుభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ అతి పవిత్రంగా స్వామివారి ధరింపజేసేటటువంటి ఈ కంకణ ధారణ కూడా అందరూ భక్తులంతమైనటువంటి అందరూ కూడా పవిత్రంగా భావించి అదిగో స్వామివారికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అతి పవిత్రంగా దీక్షా కంకణ బద్ధదారులై జగద్రక్షకుడు జగత్రాత అయినటువంటి ఆ భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి లోకాలన్నింటినీ కూడా కాపాడేటటువంటి వాడగుగాక. భక్తితో మనం ఆరాధిస్తే భగవాన్ వికనస మహర్షులు వారు కూడా శ్రీమన్నారాయణుని ఆనత మేరకు ఆయన ఏం చేశాడు అనంటే లోక కళ్యాణం కోసమే మహత్తరమైనటువంటి అర్చా విధానాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. ప్రతిరోజు కూడా మన పూజా గదిలో కానీ దేవాలయంలో కానీ ఆ భగవంతుడైనటువంటి స్వామివారిని వేదవిహితంగా మనం అర్చన చేయాలట. ఎవరైతే అలా అర్చన చేస్తారో వారు దేవతలకు కూడా దుర్లభమైనటువంటి పరమపదం చేరుకుంటారు అని చెప్పి వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నది. నిత్యం గృహే దేవా యతనేవ భక్త్యా భగవంతం నారాయణమర్చయేత్ తద్విష్ణో పరమం పదం గచ్చతీతి విజ్ఞాయతే ఇది శృతి. శ్రీ వైఖానస కల్పసూత్రములో విఘ్నస మహర్షి వారు పేర్కొన్నటువంటి విధంగా స్వామివారికి అర్చనా విధానాలన్నీ కూడా కైంకర్యాలు తిరుమలలో ఆ ఆగమశాస్త్రం ప్రకారమే నిత్యం నిర్వర్తించబడుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆగమాల్లో చెప్పబడినటువంటి విధంగా స్వామికి ఆ నిత్యోత్సవాలు కళ్యాణోత్సవాలు జరిపించటం వల్ల లోకానికి మేలు కలుగుతుంది అనేటువంటిది ఉద్దేశ్యం. శైవాగమం గణపతిని పశుముద్దగా చేసి పూజిస్తే వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా విశ్వక్సేనులు వారిని దర్భకూర్పుగా ఆరాధిస్తాయి అని చెప్పి తెలుసు. ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమం తలపెడితే అది సంకల్ప బలం చేత విజయవంతమవుతుంది అని చెప్పి కూడా మనందరికీ తెలుసు. బలమైన సంకల్పం లేనిదే మనం ఏమీ చేయలేం. కాబట్టి అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేదే ఇదిగో స్వామివారికి ధరింపజేసేటటువంటి ఈ రక్షాబంధన సూత్రం అన్నమాట. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరించారో వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అంటే విశ్వక్సేనుల వారి యొక్క భార్య అయినటువంటి జయాదేవి. ఈ సంకల్ప సూత్రానికి ప్రతీక ఎవరు అంటే సూత్రవతీదేవి. ఎవరైతే మరి స్వామివారికి స్థిరమైనటువంటి సంకల్పంతో విజయం సిద్ధించేటటువంటి విధంగా ఆ స్వామివారికి చూడండి, అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ స్వామివారికి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారు అభయాన్నిస్తారు. లోకాలన్నీ కూడా సృష్టి స్థితి లయకారత్వం స్థితికారకత్వము అనేటువంటిది మహావిష్ణువు యొక్క తత్వం. వేవేష్టి ఇతి విష్ణు అని చెప్పి స్వామివారిని అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవత్ స్వరూపునిగా కూడా కీర్తిస్తారు. ఏవం యక్కురితే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాన్ దశ పరాన్నాత్మానంచ ఏకవింశతికం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యతా చ.
శ్రీ వైఖానస మరీచి విమానార్చనాకల్పం ఏమని చెప్పింది అనంటే, ఎవరైతే స్వామివారిని ఇదిగో ఈ ఉభయ దేవేరులతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షణానే తొలగిపోతాయట. అంతేకాకుండా ముందు 10 తరాల వారికి, తర్వాత 10 తరాల వారికి కూడా పాపాల నుండి, నరకాల నుండి విముక్తులై వారు పరమపదం చేరుకుంటారు అని చెప్తూ స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే అదిగో స్వామివారికి దీక్షా కంకణ ధారణ అనంతరం అమ్మవార్లిరువురికి కూడా వామహస్తాలకి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ పూజాధికారులు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సమంగళంగా భక్తిప్రదంగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి చూడండి వామహస్తానికి అఖండై బిల్వపత్రై మామర్చయంతి నరాభువి స్తోత్రేణానేనైది వా నరాయుష్మత్కృతేన వై లబ్ధ్వా భోగాంశ భుక్తాంతే నరా మోక్షానవాప్నుయుః. వరాహ పురాణం ఏమని చెప్పింది అనంటే, బ్రహ్మాది దేవతలతో లక్ష్మీ అమ్మవారు చెప్పారట, మీరంతా కూడా మీ స్వస్థానాలకి అలంకరించేటటువంటి విధంగా అదిగో భూదేవి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సహనమూర్తికి, సహనానికి ప్రతీకగా కూడా మనం భూమాతను మనం స్మరిస్తూ ఉంటాం. ఆ భూదేవి వరాహస్వామి యొక్క అంకసేమిపై అలరారుతూ ఉంటుంది. ఆ వరాహస్వామి కూడా వరాహ మంత్రాన్ని కూడా ఉపదేశించారట అమ్మవారికి. ఓం శ్రీ వరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ ఓహినిజాయ సమాయుక్తాయ నమః అనేటువంటి మంత్రాలతో అనుసంధానం చేసి ఆ మంత్రాల్ని ఎవరైతే పలుమార్లు పఠిస్తారో వాళ్ళకి భూసంపద, పుత్ర సంపద, ధనధాన్య సమృద్ధి కూడా కలిగి ఐశ్వర్యంతో తొలతూగుతారు అని కూడా నివేదించారు. అదిగో అర్చకవరేణ్యులు కూడా స్వయంగా దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకునే ఆ తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. లోకానికి మేలు కలిగించేటటువంటి శ్రేయస్సును అనుగూర్చే ఈ కళ్యాణం ద్వారా లోకంలో ఉన్నటువంటి దేవాతి దేవతలంతా కూడా శేషాచలానికి విచ్చేయటానికి అదుగో వారందరినీ కూడా యజ్ఞపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ అగ్నిదేవుణ్ణి, ఇంద్రుణ్ణి, సకలమలైనటువంటి దేవతాగణాన్ని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. ఓం యతోన్వింద్రం సవాహం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాః శుద్ధైరక్తైర్వాహ రుద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ముక్తు మయి దేవాద్రుణమాజంతామయ్యాతిరస్మై దేవూతి దేవ్యా హోతారావనంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తనువాత్ వీరాః మహ్యై జంతవ్యాన హవ్యాకూర్తి సత్యామ సౌమ్యాస్తు ఏనో మానిగాహం కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాస్వ అధివాచితామి ఉద్భన్యమానమస్యామి జ్ఞాపాత్మానం సంత ప్రదశ్చన్న మాతా పృథివీతోగదాత జాతవేద భువనశ్రేత హింసదపసో యజ్జన్షదేః గర్భార్జనేన్వ్యామి అభూః ఘృతఃపదీకో ఘృదయాన్లగ్నే ఘృదయ సమిద్ధాగతమస్యాన్నో ఘృతః పుషస్సాహృతం ఆయుః ప్రయాగమస్వాస్తే ఐదేని మినిస్వానవతేని మినిస్వా సరస్తేని మినిస్వా దేవసవితః బ్రహ్మజజ్ఞానపదం ప్రస్థాపసీమస్సరజ వేనావః సబుద్ధ్యామాసవిష్టా సదస్యానుమతశ్చివః బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమో ధేనుగం సోమర్వంతమా సోమో వీరం కర్మణ్యం దాదు సాధన్యం క్షయం సభయం పితృశ్రవణం వేదాదస్మై సోమావాహయామి జ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యతన్నాగస్పృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామిత్రలోకస్తత్రమం యజ్ఞం యజమాన్షదేః ఓం ప్రోక్ష సోమప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యతన్నాగస్పృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామిత్రలోకస్తత్రమం యజ్ఞం యజమాన్షదేః ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్వ వైష్ణవ్యేస్వ యజ్ఞేః స్వ వాయుభూతేస్వ విష్ణుర్మనసా భూతేస్వ యజ్ఞస్య పావనేస్థః परसरस पवित्रेः स्वैष्णव्यो देवसवितापसपुनात् तुच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्ता युष्माणीन्द्रौनित्तूर्ये यूजमिन्द्रनुद्धं उत्तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णुस्तुभोति दक्षिणता विष्णुस्तुभोति पश्चिमस्तौधत्ता देवेभ्यः विष्णुस्तुभोति श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्डपः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रसत्रिं यज्ञयजमानश्रेः ओं प्रणय सौमापः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रसत्रिं यज्ञयजमानश्रेः ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन जातमावाहयामि
ब्रह्माणमवहं द्रमवहमग्निमवहं सोमवहमग्निमवहं सोमवहमि अग्निशोममवहं प्रजातमवहं ब्रह्माणमवहं द्रमवहं सोनवहं मृतमवहं रुद्राणवहमि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमवहं बृहस्पतिमवहं मित्रमवहं वरुणमवहं ऐतानवहं विष्णुमवहमि भूषणमवहं कक्षमवहं कक्षदेव सोमवहं उपासनयज्ञमवहमि यज्ञेश्वान् देवानावहं सर्वदेवानावहमि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपां इन्द्राष्टनपां ज्ञेष्ठनपां सोमाष्टनपामि अग्नेष्टनपां सोमाष्टनपां अग्निसोमाहाभ्याष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्टनपां इन्द्राष्टनपां सुभ्योष्टनपां मृद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णुवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपां सिभ्याण्टनपां पुष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपां उपासनयज्ञाष्टनपां यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्यो ज्येष्ठनपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रियां चरन्त्रिप्रतिश्रियां यज्ञे ज्योतिषि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततं रक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्विस्वापना तच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्था सृतापना तच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा धनस्सन्देका च नीतं च प्रेतं च इंद्राय नमः ज्ञे नमः यमाय नमः नित्ये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सोऽसे नमः अविरप्रदसे नमः पंचरासे नमः विषत्रे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा नुतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसहित अपसुभा शिष्टसहस्राहान्यतमुक्षमर्भरमाणिया ऐतीत्मात्मा जातवेदस्य नेद्यस्य वधे जैर्वधे जास्मान् प्रजा पशुब्रह्मोत्स्य नान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनाद्युनि ब्रह्मन् संसम्मादास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगाजा चर्म सावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसहितप्रासावीः ओं भूवतिवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्तरवीर्यादरणात् प्राश्चार्थम् अतो देवादि वैष्णवमहोष्यैतेन मनिस्वा नुतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसविधप्रसवा ओं मतो देवाहोन्तरदो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तसां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुस्तेतावृतानि पुस्ते नृस्येजसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पुष्पन् सूर्यः दिवी वचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रास्वय वन्यवाजार्ध्रवागं दस्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्वतेन नमस्ताः देवसहितः प्रासामीः నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే
అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల. కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల. చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆతుమగా నిన్ను నేలియలరెగదేవాడు పూర్ణం శాస్త్రగల్లోల సంకులం విష్ణు భక్త్యదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం వ్యగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాంకార మహదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరా కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహల్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవనేక్షుసురా సర్పితధిక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ సాగసాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్య పర్యాత్రాక్ష సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకం పురుషహారీలాభృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరవడక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే
దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే మమ అనేకజన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాది సంఘాతప కాళసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తెరైశ్వర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసానేకైకదలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామ అతిరాప్తాప్తార్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలాభాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షబలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరూపణవైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదియుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర్రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనవాప్నువాన ఔర్వ వైదల పంచార్షే ప్రణానిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పనీయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సార నైద్రవ త్రయార్షేయ ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి.
కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణేరుదాం దాస్యాం విష్ణుమే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్షయా సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి శ్రీనాథు కమలాపతి కన్యాదానసుముహూర్తోస్తే భవంతో మహాంతో న గృహంతు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. ఆగమాల్లో చెప్పిన విధంగా స్వామివారికి నిత్య కైంకర్యంలో ఇదిగో అతి పవిత్రమైనటువంటి మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షహేతవేనని చెప్పి స్వామివారికి లోకరక్షణ నిమిత్తమై ఇటువంటి కళ్యాణాదులన్నీ కూడా జరిపిస్తూ ఉంటారు. వైదిక క్రియలన్నీ కూడా నిర్వర్తించి స్వామివారికి మధుపర్క నివేదం, పాద ప్రక్షాళన, కూర్చప్రధానం, అలాగే స్వామి అమ్మవార్ల మధ్య మంత్రపూర్వకంగా తెరపట్టడం, శ్రీవారికి అమ్మవార్లకి కూడా నూతన వస్త్ర సమర్పణ జరపడం, అలాగే శ్రీవారి అమ్మవార్ల గోత్ర పఠనం శ్రావ్యంగా వినిపించటము అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం చూసాం. ఆ స్వామివారికి గోత్రనామాలు అని చెప్పి అంటే గోత్ర ప్రవరలు అని చెప్పి అంటే ఒక గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తూ, ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి తత్సంబంధ ఆచార్యులు, కూటస్థ పుత్ర పౌత్ర పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా విన్నాం. అదిగో స్వామివారికి చక్కగా ఈ నివేదన చేసేటప్పుడు ఆనాడు స్వామివారికి ఎంత గొప్పగా వివాహం జరిగింది అనంటే, కలియుగ ప్రారంభంలో 5000 సంవత్సరాల క్రితం స్వామివారికి జరిగినటువంటి శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని ఈనాడు అతి పవిత్రంగా వైఖానస ఆగమ రీతిలో నిర్వర్తించేటటువంటి ఈ సాంప్రదాయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారికి నిత్యం అర్చించేటటువంటి ఈ అర్చన ద్వారా సకలములైనటువంటి లోకాలన్నిటికీ శుభాల్ని కలిగేటటువంటి విధంగా ఈ అర్చనా విధానం జరుగుతూ ఉన్నది. ఆనాడు స్వామివారికి వశిష్ఠ మహర్షి, బృహస్పతి, బ్రహ్మదేవుడు వేదమంత్రాలన్నీ కూడా పఠనం చేసి ధరణీదేవి పద్మావతీదేవిని పెళ్లిపీట్లపై కూర్చొండబెట్టిందట. మరి ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే శ్రీనివాస స్వామికి కన్యాదానం చేశారండి ఆనాడు. శ్రీనివాస పద్మావతి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదులు గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతబట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాస స్వామి పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడు. ఆనాడు బ్రహ్మదేవుడు, మహేశ్వరుడు, దేవతలంతా కూడా పుష్పాక్షతలు వెదజల్లారట. అలాగే సరస్వతీదేవి, పార్వతీదేవి, శ్రీనివాస పద్మావతులు ఇరువురికి కూడా మంగళహారతులు పట్టారట. గంధర్వులు కూడా గగన మార్గంలో ఉండి ఆనాడు పుష్పవర్షం కురిపించారట. అంత గొప్పగా కళ్యాణం వైభవంగా జరిగితే ఆ కళ్యాణాన్ని చూసినటువంటి ఒకులామాలిక కూడా పరమ ఆనంద పరవశురాలై దంపతులుని కూడా దీవించిందట. మనకి తెలుసు కళ్యాణం అయిపోయింది. మరి ఆకాశరాజు తన అల్లుడైనటువంటి శ్రీనివాస స్వామికి కట్న కానుకలుగా మనం అనుకుంటాం స్వామివారి యొక్క ఐశ్వర్యం తులతూగలేనిది అని. ఆనాడే స్వామివారికి వజ్ర వైఢూర్య మణిమాణిక్యాలతో పొదిగినటువంటి బంగారు కిరీటము, 2,14,00,000 బంగారు నిష్కమాలు, మణులు పొదిగినటువంటి కంఠహారాలు, మాణిక్య పతకాలు, మకర కుండలాలు, సింహ తలాట కంకణాలు, రవ్వల ముద్రికలు, చూడండి స్వామివారి యొక్క సంపద. బంగారు ములత్రాడు, అపరంచి పాదరక్షలు, అలాగే భోజనం చేయటానికి బంగారు పాత్రలు, రత్నకంబళ్ళు, 1000 ఏనుగులు, 10,000 అశ్వాలు, దాసదాసి జనాలు, బహుమానాలన్నీ కూడా సమర్పించాడట. మరి స్వామివారికి అన్ని సమర్పిస్తే మరి అమ్మవారికి ఏమైనా తక్కువ చేశాడా ఆకాశరాజు అంటే? తన కుమార్తెకు పద్మావతీదేవికి పట్టు వస్త్రాలు, మణిమయ బంగారు 7 వారాల ఆభరణాలు. మనం తెలుసు ఒక వివాహం జరిగితే మనం ఆ అమ్మాయిని పుట్టింటించి మెట్టినింటికి వెళ్ళేటప్పుడు సకలములైనటువంటి ఆ సంపదలన్నీ కూడా మనం సమకూర్చడానికి వారి ఇంటికి కావలసినటువంటి సామాన్లన్నీ కూడా సర్ది ఇస్తూ ఉంటారు. మరి ఆనాడు పద్మావతి అమ్మవారికి కూడా పసుపు కుంకుమకు 2,000 గ్రామాలు వ్రాయించి ఇచ్చి సత్కరించారట. మరి వివాహానికి అతిథులన్నీ ఇచ్చేస్తే సమస్త మర్యాదలు చేశారు. ఆనాడు అందరికీ భోజనాలు పెట్టాలి అని చెప్పి అంటే అగ్నిదేవుడికి ఆ కార్యక్రమాన్ని అప్పగించారట. అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయ దేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లకి ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం.
గొప్పదైనటువంటి వైకుంఠేన సహాగతం పరమమిదం శ్రీవేంకటాద్రిస్థలం పూర్వం జ్ఞానవరాహమూర్తి హరిణా భూమ్యా సహాధిష్ఠితం సర్వాధ్యక్షం మహావిష్ణుం సర్వలోకైకనాయకం కారుణ్యానందబాహుల్యా సర్వాశ్చర్యమయం విభుం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాం శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం మాంగళ్యధారణసుమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు ప్రజాపతిస్తముగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే గురుద అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేధవస్యత సౌభాగ్యమత్వై తత్వాయాదాస్తం విపరేతనా మేదినీ దేవీ వసుంధరా స్యాదుదా దేవీ వాసువీ బ్రహ్మవర్చసస్థితృణాం శ్రోత్రం చర్మణ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రాం శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం మాంగళ్యధారణముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ అదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః దేవసూదః ప్రాసావీః ఓం భూతివ్రక్షాయాముస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం
लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्पस्वा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानावामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युबभ्रूजेऽग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरे दन्तां ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहिदेनागुम्भेनोत्तर्जन्यस्य कृष्णेनो दस्तामृतागुं मनो विश्वावदत्वया विजं धारावजन्यायव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युबभ्रूजेऽग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदहिदेनागुम्भेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणो दस्तामृतागुं मनो विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युबभ्रूजेऽग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहिदेनागुम्भेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागुं मनो विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अधिगाहे महेद्विषः ओं भो स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भोर्भो स्व स्वाहा अदे नमगस्थाः नुदे नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनो विवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्दिरविजातननात् प्रायश्चात् नमुतात् वैष्णवं मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा नुदेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाहं दरदो विष्णुचक्रमे दिव्या सुधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्र्यधानि देवतं समो नमस्वां त्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगौपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः वृधान् पश्येन्द्रसेजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासवन्यमो जार्ध्रवागं तस्य विन्दते विष्णोर्जत्तरं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नुदे नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणो तिरेदं विद्यानेन महाकरम् अग्नेस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सुदावतादीनां कामानागसमुद्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेर्नादाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दावोदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचुषे स्वाहा पुनरज्जिक्षुरात्मनिन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाजमं चक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा दृष्टेभ्य स्वाहा भेषुन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुलमतिनोः क्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणि क्षेणमग्नः पर्वाणि प्रतिनेतकल्पेन स्वाहा शेषधीमे स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयिधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिभुक्तं वोषध वनस्पतिगन्धर्वाशेषभुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीर्जीर्णं वोषध वनस्पतिगन्धर्वाशेषजीर्णग् स्वाहा समन्तां हवेषावतेन समादित्यैर्वशुभिः सम्मर्द्भिः
समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तदे अग्ने समिदः सप्तैषा सप्तर्षः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृणस्वाहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो दिव्यस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधनिर्वासतिप्यन्ताम् यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् ऐतेनमग्रस्थाः नुतेनमग्रस्थाः स्वस्तेनमग्रस्थाः देवसेतप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा क्षमाम्ये चेताः चांदशावोषधो वनस्पति अमाद्यन्तां बोध्वाजाहं यज्ञसंवत्सरो यज्ञधर्माद्यन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो माद्यन्तां दक्षिणतः परिपणया पश्चिमतः परिपणया उत्तरतः परिपणया दक्षिणतः विष्णुसमसि पश्चिमतः विष्णुसमसि सर्वान् समूच्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति ज्योति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपश्च त्रियायुषं तद्देवानाः त्रियायुषं तन्मे अस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्तते त्रियायुषम् आपोषिष्ठामि अभवत्तानुभूद्येतदादना महेरणाय शक्ये योपस्वतमोरसस्तस्य भावेदेनः उददीर्यमात्रः तस्मारण्यमापोषिष्ठ्याय आपो जनेधाजनः आपोषिष्ठामयो भवस्तानवोच्येतादना महेरणाय शक्ये योपस्वतमोरसस्तस्य भावेदेनः उषदीर्यमात्रः तस्मारङ्गमापोषिष्ठ्याय आपो जनेधाजनः यत्ते तेजस्विनाहं मय प्रिया मय सूर्योद्राजो ददातु जोक्षसूर्यं दृशे यौदगान्मातोर्नवाः दिभ्राजमानसरसमध्या समाभ्रवरोहिदाक्षसूर्य उपसन्मनसा पुनातु कायेन वाचा कायेन वाचां सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి లాజహోమాదుల్ని కూడా సమర్పించారు. లాజములు అంటే ఒరిపేలాలు అని చెప్పి అర్థం. నక్షత్ర స్వరూపాలుగా యశస్సుకై మేధస్సుకై నిర్వర్తించేటటువంటి హోమంగా కూడా చెప్తూ అదుగో వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ అదిగో కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లించబోతూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే అగ్ని గాయత్రి జపాన్ని పూర్ణాహుతిని రక్షాతిలక ధారణ కూడా నిర్వర్తించి అదిగో వారణమాయిరం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా వైదిక సాంప్రదాయాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆనాడు కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయకీం
బృందావనములో గోపికా వాటికల్లో జన్మింపవలసినటువంటి ఆండాళ్ళు తల్లిని అందరూ కూడా గోదాదేవి అని చెప్తారు. మద్రాసు ప్రాంతంలో శ్రీవిల్లిపుత్తూరు అనేటువంటి వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రములో ఆనాడు గోదాదేవి కర్కాటక మాసం పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రం విదియ తిథి నాడు తులసీవనంలో పాండ్యదేశంలో భక్తి పంటగా ఆశ్చర్యంగా లభించింది. అంటే ఆ అమ్మవారు జన్మించినటువంటిది ఆగస్టు నెల అన్నమాట. ఈ మాసంలోనే స్వామివారికి ఎంతో భక్తితో స్వామివారిని సేవిస్తూ స్వామివారిని వివాహం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా పెళ్లి కుమార్తెగా సిద్ధం చేసి ఉన్నారట అమ్మవారిని. అలా అర్చక స్వాములంతా కూడా మంగళసూత్రాలను పూజించి సూత్రధారణకు సిద్ధమయ్యారు. అదిగో పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ వరమాలను ప్రథమముగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పణ చేసి ఆ తదుపరి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. పెళ్లి కుమార్తె పీటలపై కూర్చున్నటువంటి గోదాకన్యక మెరుపుతీగ వలె లేచిందట. స్వామివారి వైపు మధురంగా వీక్షించిందట. అలౌకికమైనటువంటి ఆవేశంతో ఆమె శరీరము కూడా ఆపాదమస్తకము అగ్నిపర్వతం వలె కదిల్చివేయసాగిందట. మెరుపు మెరిసినట్లుగా లేచి గోదాదేవి రంగనాథ స్వామి విగ్రహం వైపుకు వెళ్ళిందట. అందరూ చూస్తుంటే ఏం చేయబోతున్నది అని చెప్పి అంటే ఆదిశేషుపై నుంచి మెట్లెక్కినట్లుగా శేషపర్యంకము పైకి వెళ్ళిందట. అపచారమని చెప్పి అందరూ కూడా కేకలు వేస్తూ ఉన్నారట అర్చక స్వాములు. అంతలో ఒక విద్యుత్ వంటి ప్రకాశము సర్వత్రా కూడా వెలికండ్లు చీకట్లు కమ్మాయట. అదిగో స్వామివారికి ధరింపబడినటువంటి అదే వరమాలను అదిగో మన భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా సమర్పణ చేసి మరలా భక్తితో స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. ఆనాడు ఒక వెలుగు పుణ్యము స్వామివారి విగ్రహం ముందు వెలిగి జ్యోతి వలె ప్రకాశించి అదృశ్యమైందట. గోదాదేవి ఏమైంది కనపడలేదు అనంటే అదిగో ఆమె అదృశ్యమై త్రుటిలో ఆమె ధరించినటువంటి వరమాల రంగనాథ స్వామి కంఠములో వ్రేలాడుతూ ఉన్నది అని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యచకితులై చూస్తూ ఉన్నారట. స్వామి యొక్క భక్తి తత్వం చూడండి. ఎంతగా స్వామిని మనం పూజిస్తామో స్వామి అంతే మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తారు. ఎవరైతే స్వామిని భక్తితో భజిస్తారో వారి ఎందు చక్కగా స్వామి నేనుంటాను అని కూడా స్వామి చెప్పినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ పరమాత్మ అన్యచింతను లేకను నన్యమది ఆశ్రయించడి వారలు సర్వభారంబు నేనే వహింతు సత్యమది నమ్ముమోయి నన్ను భజయించువారు ఉందురు నాయందు నిక్కముగను. అక్షతారోపణ కార్యక్రమం తలంబ్రాల కార్యక్రమం అన్నమాచార్య సంకీర్తనాలాపనతో సభక్తికంగా వీక్షిద్దాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. Now